إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدى سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شورب النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سوسي وسيد الإمام شيخ إبراهيم الباجوري وسيد الإمام شيخ عبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاري dari Sayyidil Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandadi ila arwahi ahli sanadina al-muttasil ilayhim wa khususan ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhina أن الله الكريم يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب ببركاتهم وكراماتهم اشفي أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقمنا وعلالنا وأوجعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحح جسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة ورزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله رسالة المعونة وعليك بالرضا بقضاء الله تعالى الرضا بالقضاء من أشرف ثمرات المحبة والمعرفة ومن شأن المحب أن يرضى لفعل محبوبه حلوا
hulwan, boleh bacaannya hilwan kana au murran. Wa alaika, dan lazimi oleh engkau birridha, dengan bersifat ridha. Ridha artinya senang hati. Biqada'illah, dengan menerima ketentuan Allah. Biqada'illah, dengan menerima ketentuan Allah. Kehidupan ini secara khusus kehidupan manusia, secara khusus kehidupan diri kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyakah Rahmat? Ya Allah. Karena setiap manusia lahir, sebelum rohnya diletakkan, dimasukkan ke dalam tubuhnya atau jasadnya, Allah menugaskan kepada malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk alam rahim, agar sebelum rohnya itu dimasukkan ke jasadnya, Allah memerintahkan malaikat uktub arba'an, tentukan 4 macam. Ya, tentukan 4 macam. Pertama, tentukanlah dia umurnya berapa. Umpama dia ditentukan umur 70 tahun. 1. Yang kedua, tentukanlah rizquhu, rezekinya. Rezekinya ditentukan. Dalam umur 70 tahun itu secara global rezekinya umpama 20 miliar. Umpama, tapi dicicil. Lalu ada rinciannya. Lah, rinciannya itu ada tuh totalnya, paham? Totalnya dalam umur 70 tahun dia diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, yaitu 20 miliar. Nah, lalu rinciannya ada. Lah, umur hari ini, hari besok rezekinya sekian sampai selesai. Itu sudah. Perjalanan mendapat rezekinya sudah ditentukan Allah. Begini dia dapat rezeki, yang 20 miliar itu begini. Itu pun sudah ditentukan Allah. Berikut adalah wa amaluhu, pekerjaannya. Pekerjaannya ditentukan juga. Dia nanti umur sekian, pekerjaannya ini dia berbuat ini sampai dia jadi begini. Itu secara rinci sudah ditentukan Allah. Nah, sehingga dalam ketentuan itu ada ketentuan yang baik, ada ketentuan yang tidak baik menurut kita. Ada ketentuan yang menurut kita itu nyaman dan menurut kita itu susah. Ada ketentuan Allah itu manis, ada yang pahit. Nah, berikut tentukan dia apa masuk surga, apa masuk neraka. Ditentukanlah dia masuk surga. Berarti 4 kan? 4. Nah, setelah 4 itu masuklah rohnya ke dalam tubuh si bayi.
umur 9 bulan 9 hari keluar dari rahim ibu, maka dia menjalani apa yang sudah ditentukan Allah yang 4 macam ini. Nah sehingga salah satunya secara umum itu sama rahmatai, bahwa ketentuan Allah lawan kita, takdir Allah lawan kita ini kadangkala nyaman, kadangkala sakit, kadangkala sehat, kadangkala garing, kadangkala senang, kadangkala sedih. Ini bagian daripada ketentuan Allah, qadanya Allah, takdirnya Allah yang ditentukan kepada kita. Nah, lalu ada bahasa orang begini, kita ini hanya menjalani apa yang sudah ditentukan Allah. Orang yang mengomentari, komentar orang itu pun sudah ada ketentuannya. Paham gak inilah? Kita ini hanya menjalani apa yang sudah tercatat itu. Nah sehingga kita tinggal menyikapi. Kita tinggal menyikapi apabila yang ditentukan Allah kepada kita ini baik apanya. Kadang-kadang begini Imam Abil Abbas Al-Mursi mengatakan, kata beliau, al-waqtu khamsatun la khamisa laha. Al-waqtu khamsatun la khamisa laha. Waktu yang kita jalani ini kejadiannya hanya 4. Tidak ada 5-nya. Perjalanan waktu yang kita jalani ini terjadi lawan diri kita terhadap orang lain yang di alam itu cuma 4 saja. Pertama taat, yang kedua maksiat, yang ketiga nikmat, yang keempat niqmat. Atau nikmat bahasanya. Nah itu aja. Sampai tahun kapanpun inilah yang kita jalani. Kadang besok kita jalani dalam waktu kita sekarang waktu apa Rahmat? Taat. Kadang waktu kita masih kadang waktu kita ini nikmat, nyaman, senang, gembira. Kadang waktu kita ini susah nang kita jalani, susah, sedih, kecewa, menderita dan sebagainya. Nah itu ketentuan Allah kepada kita. Kita tinggal menyikapinya. Pahami, dan ini sebenarnya Anda sudah di dalam kitab apa? Kifayatul Atqiyah. Ini sudah ada. Apa yang jelaskan ini sudah ada di dalam kitab Kifayatul Atqiyah. Nah, maka orang yang berakal, orang yang pintar, dia harus menyikapi waktu yang dihadapinya itu dengan tergantung apa yang dia lakukan. Umpama ketika seseorang berada di waktu taat, dia berada di waktu taat, maka sikapnya adalah syuhudul minnati minallah. Ingatakan, ini kita dalam keadaan taat nih. Karena kita sembahyang taat, kita berbuat baik taat. Hak sebagai orang berakal, ingatkan syuhudul minnati minallah. Pandanglah dengan mata batin kita. Pahami? Pandanglah dengan mata batin kita, itu adalah anugerah Allah.
Ini kita sembahyang lah. Habis sembahyang, habis sholat, taat lah. Nah ingatakan dalam hati, haza min fadli rabbi, ini anugerah Allah. Tenang ringan gitu. Ini kita dalam keadaan apa? Oh dalam keadaan belajar, taat. Maka ingat dalam hati, haza min fadli rabbi, ini anugerah Allah. Lah, ini anugerah Allah. Kita kawa membaca Quran, alhamdulillah bisa membaca Quran, satu dapat 1 juz. Apakah kita harus membanggakan diri? Tidak. Apakah kita harus menyombongkan diri? Tidak. Tetapi sikap kita adalah syuhudul minnati minallah. Ingatakan di dalam hati, ini anugerah Allah. Dalam hati kita tuh, tuntung membaca Quran, alhamdulillah. Dalam hati, ini anugerah Allah kepadaku. Dapat kita ini bersedekah, alhamdulillah, mampu hari ini bersedekah berapa? 100.000. 100.000 itu bagi kita adalah nilai yang sangat besar. 100.000 itu nilai yang kecil bagi orang yang miliuner. Bagi kita nang kada jelas penghasilan ini, 100.000 itu sangat banyak. Tapi kita kawa bersedekah 100.000. Sombong, bangga diri, tidak. Syuhudul minnati minallah. Ingatkan dengan hatimu, pandang dengan hatimu, ini anugerah Allah. Pahamlah? Jadi seapapun, sebanyak apapun ibadah kita, sebaik apapun kita berbuat baik, bukan untuk disombongkan, bukan untuk bikin bangga diri, tetapi itu harus dipandang anugerah Allah. Kalimatnya di dalam hati bisa, haza min fadli rabbi, ini anugerah Allah. Bisa. Jadi hilang bangga diri, hilang minta puji, hilang itu. Kalau kita kebetulan dalam keadaan waktu taat, tuh kebetulan waktu yang kita tempuh, yang kita jalani ini, ternyata kita berbuat maksiat. Apa maksiatnya? Maksiatnya menggibah orang, maksiatnya melihat kepada yang bukan mahram, maksiatnya melihat film porno, maksiatnya melihat gambar porno, maksiatnya nongkrong di pinggir jalan, melihat orang lewat yang selalu membuka aurat. Nah ini kayak apa? Sadar-sadar bahwa taubat istighfar kepada Allah. Dua. Yang ketiga, yang ketiga apa? Yang ketiga, kita ini yang kita jalani ada waktu nikmat. Nikmat apa? Nyaman, sehat, itu nikmat. Liur, enak, makan, nyaman, itu nikmat. Maka sikap kita adalah syukur. Ketika kita berada di waktu nikmat, di waktu nyaman, sekarang kita alhamdulillah makan iwak ayam. Nikmat kada? Alhamdulillah, syukur. Oh, alhamdulillah hari ini orang banyak yang sakit. Sakit apa? Sakit flu, batukan, bahkan ada yang kena sakit DBD. Apa tuh DBD itu? Demam berdarah. Ada yang kena penyakit demam berdarah. Lah, kita kada. Berarti nikmat kada? Nyaman kada? Nyaman, sehat. Ingatakan, pandanglah itu dengan pandangan alhamdulillah.
Rahmatullah. Nah kemudian kalau posisi waktunya kebetulan apa? Kita sakit liur, sakit kepala, sakit mata, sakit telinga, sakit apapun. Berarti kita harus menyikapinya dengan sabar. Yang tinggi daripada sabar adalah ridho. Alhamdulillah, ridho itu lebih tinggi daripada sabar. Kenapa? Kalau sabar itu diam, kalau ridho itu senang. Diberi Tuhan penyakit, senang. Hari ini berjualan rugi, senang. Bukan hanya hatinya sabar, bukan. Ini ridho, senang. Hari ini sepeda motor rabah, kecelakaan, alhamdulillah. Oh mak senang aja, kadang kecewa. Ini namanya ridho. Itu lebih, jadi ridho itu lebih tinggi daripada sabar. Jadi wa alaika birridha bi qada'illahi ta'ala. Lazimkan, mantapkan oleh engkau dengan bersifat ridho, hati senang gembira biqadaillah, menerima takdir Allah, menerima ketentuan Allah. Parridho bil qada'i min asyrafi samaratil mahabbati wal ma'rifati. Adalah farridho bil qada, ridho, senang, gembira menerima takdir Allah, menerima ketentuan Allah, min asyrafi samaratil mahabbah wal ma'rifah. Itu bagian, bagian yang paling mulia, buahnya cinta dan buahnya ma'rifat. Apa artinya, Artinya orang adalah kalau cinta kepada Allah, buktinya apapun yang ditakdirkan Allah kepadanya, dia senang. Senang karena Allah yang menentukan dia, karena Allah yang mentakdirkan dia. Allah siapa? Mahbubu, orang yang ia cintai. Nah, ridho itu bagian daripada hasil makrifat seseorang kepada Allah, karena ia mengenal lawan Allah. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan yang menghendaki, Tuhan yang mentakdirkan, tapi Allah yang mentakdirkan ini, Allahnya yang penyayang, Allahnya yang pemurah, Allahnya yang adil, Allahnya yang bijaksana, Allahnya yang maha baik, dan seterusnya. Kada mungkin Allah mencelakakan diriku, itu aja. Pahamlah? Ikam Zaini sudah mantap-mantap hendak lawan bini-bini, ternyata kada berjodoh. Ya sudah, berarti ini adalah takdir Allah. Pahit? Sebenarnya tidak. Allah yang mentakdirkan itu bagus. Yang tidak baik itu menurut kita. Pahamlah? Menurut kita. Kalau Allah yang menentukan berarti baik. Nah, tinggal kita yang menerima. Kita yang menerima ini paham bahwa Allah yang menentukan, mentakdirkan kita begini, aku harus ridha karena Allah kada bodoh. Allah tahu apa yang baik untukku. Allah itu maha penyayang, Allah itu maha adil. Ini keadilan Allah lawan aku. Allah Ta'ala itu maha bijaksana. Oh, ini kebijaksanaan Allah kepadaku, banyak hikmahnya.
Banyak hikmahnya rahmatnya. Lah, nah karena kita paham dengan sifat-sifat Allah, kita ma'rifat dengan Allah, perbuatan Allah, lalu kita ridha. Ridha, senang hati menerima, karena ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Paham ya? Rahmat paham? Paham? Nah, wa min sya'nil muhibbi ayyarda li fi'li mahbubi hilwan kana au murran. Nih, orang mang ketujuh main asmara, main cinta, ini begini sebenarnya. Wa min sya'nil muhibbi, di antara sikap keadaan orang yang mencintai itu, orang yang cinta itu, ayardo, dia ridho, dia senang. Senang apa Rahmat? Senang li fi'li mahbubihi, apa yang diperbuat kekasihnya. Dia ridho, dia senang bagi perbuatan kekasihnya. Hilwan kana amuran, maniskah perbuatan yang dicintai ini, pahitkah, dia senang. Itu ngaran cinta orang teh. Cinta itu, nih laki-laki bini-bini, kalau laki-laki cinta kepada perempuan, apapun yang diperbuat perempuannya, mau pahit, mau manis, dia ridho. Demikian juga perempuan. Perempuan kalau memang cinta terhadap laki-lakinya, maka dia akan ridho apapun yang dilakukan oleh kekasihnya. Mau perbuatannya itu pahit, mau perbuatannya itu manis, karena dia yang dilihat cinta. Mahbubnya itu yang dia lihat, kekasihnya itu yang dia lihat. Kekasihnya itu yang dia lihat, bukan perbuatannya itu. Ini yang memperbuat kekasihku, oh udah apa-apa, biar aku dikibitnya kah, ditamparnya kah, biar ya. Kenapa? Karena dia orang yang kucintai. Allah, itu istilahnya. Nah sekarang orang yang mencintai terhadap orang yang dicintainya, maulah melakukan hal yang menyakiti, maulah tidak mau. Yang namanya cinta itu menyenangkan, yang namanya cinta memberikan kegembiraan, yang namanya cinta membahagiakan. Kalau menyengsarakan itu bukan cinta. Paham nggak? Cuma rumusnya ke ini dulu. Tapi orang yang saling mencintai itu kademau dari itu apa yang diperbuat orang yang dicintainya, baik kah buruk kah, buruk juga aku ridho aja. Itu rumus dulu, kaidahnya. Nah, berikutnya orang yang cinta tidak mungkin menyakiti orang yang ia cintai. Ya kan ada? Orang yang cinta tidak akan menyengsarakan, tidak akan membuat menderita, tidak akan membuat susah. Kayak itu jenis itu. Nah sekarang kita lawan Allah. Kita lawan Allah. Kita cinta lawan Allah. Lah. Kita cinta lawan Allah. Lalu Allah memperbuat apapun kepada kita, mau yang nyaman, mau yang sakit, mau manis, mau pahit, ridha kita menerima. Tapi mungkinlah Allah menyakiti kita.
Gitu lah. Paham aja. Maulah. Ada. Nah, mau. Terus kenapa ada diberi rezeki? Kadang-kadang yang namanya baik itu tidak harus melewati baik. Coba dulu ke ini lah orang rahmat lah orang untuk mendapat kebaikan tidak harus selalu dilihat baik apa coba Ika hendak makan aja nasi. Harus apa? Nasi itu harus memasak, nasinya harus baresnya dikupas, kan langsung jadi nasi. Langsung jadi nasi lah. Coba ikam diisi baju hanyar. Nah ikam bisa baju hanyar, sayang banget baju hanyar ini, mana larang lebih baik, tapi rigat, lalu ikam sikat begenjang-genjang, itu tuh ikam sarik kah, menyiksa kah, atau apa? Rahman, menyikat baju, menyakiti kah ikam lawan baju ini? Ada. Kenapa disikat? Ya mau kada mau disikat lah karena ini rigat. Paham lah. Karena rigat, aku sayang lawan baju ini. Aku sayang dengan silawar celana ini. Aku sayang dengan gamis ini. Tapi karena gamisnya, bajunya, celananya kotor, ya mau karena lalu dia harus dibersihkan. Masa aku membiarkan yang ku sayang ini kotor? Ya udah, ku bersihkan. Tapi supaya bersih, disikat tidak? Disikat. Oh, ini apa marah? Tidak. Menyiksa? Tidak. Terus ini bagian cinta. Oh, karena aku sayang, ku sikat. Paham lah. Oh mau ujur baju kenapa kamu pada sayang lawan aku, pada cinta kenapa disikat? Aku menjagamu biar kamu jangan kotor. Kada ada cara lain kecuali hanya disikat. Pahamnya? Oh ya silahkan sikat. Nggak gitu tuh. Paham lah. Allah Ta'ala tuh sebenarnya kadada anak menyakiti manusia, kadada menyakiti amnya. Cuma kadang-kadang kita nang merasa lah rahmatnya kita nang jadi masalah. Habis. Jadi nyatakan orang yang cinta itu selalu ridho, selalu senang apapun yang diperbuat orang yang ia cintai, mau manis mau pahit. Tetapi orang yang dicintai juga dia mencintai dia, tidak mungkin menyakiti, tidak mungkin menyengsarakan, tidak mungkin mencelakakan. Karena cinta menyenangkan, karena cinta membahagiakan, karena cinta memudahkan, karena cinta segala-galanya. Allahu Akbar. Lalu waqala hadisun qudsiyun anillah ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Baca dulu Zain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hadza faslun wa 'alaika biridha bi qada'illahi ta'ala wa ridha bil qada'i min asrafi samaratil mahabbati wal ma'rifati wa min sa'nil muhibbi an yarda li fi'lin mahbubihi hulwan kana aw murran. Al-Fatihah. Bismillah.